गुड आफ्टरनून गाइस, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो जी गाइस, बज गए हैं दोपहर के 12:30। यस, और मैं और मम्मी है ना आज नीचे चले गए थे क्योंकि आज है ना भाई गजब हो गया है। क्या बताए आपको, यहाँ पर है ना जीबी का पावर है ना, तो यहाँ पर कभी भी वो क्या बोलते पावर कट हो जाता है। सुबह से 6:15 बजे से पावर चला गया है और अभी तक नहीं आया है। इसी डेडलाइन है ना 2 बजे की है। वैसे भगवान साथ दे रहे इसलिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग नीचे बैठे थे ना तो पवन तो सभी जगह से आ रहा है और गर्मी तो नहीं हो रही है। लेकिन क्या करें यार, पूरी बिल्डिंग में क्या पूरी सोसाइटी में पावर चला जाता है ना, पानी भी खत्म हो जाता है और पंखा भी नहीं चलता है। और हम लोग तो पानी के बिना रह सकते हैं, पीने का पानी तो होता है लेकिन वो यूज करने का पानी नहीं होता है, तो हम लोग तो रह सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे क्या करें यार, उसको तो कभी भी मिस कॉल वो सब आ जाते हैं। ऐसा होता है। वैसे 12:30 बजने को आए हैं, अभी 2 बजे का टाइम है, पावर अभी आ जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। क्या 1 વાગ્યાનું? ઓકે, તો સારું, 1 વાગે આવી જાય એવું છે, એવું કહે છે, પણ હવે આવે ત્યારે સાચું એવું છે। અને આ જો તો ખરી કપડાનો અહીંયા ઢેર લાગી ગયો છે, અને હજી તો કેટલા બધા કપડાં છે ને પાછળની ગેલેરીમાં છે। વચ્ચે નાના છોકરા હોય ને એટલે કપડાય બહુ વધારે હોય, અને આજે તો મશીન નહોતું થયું, પાવર 6:15 વહી ગયો, બધા કપડાં જાતે ધોયા ને એવું બધું કામ હતું। આજે બહુ વધારે કામ હતું, અને એક પાણી ખૂટી ગયું છે, અત્યારે પાણી નથી આવતું। તો મને તો આજે એવો વિચાર આવ્યો કે આ પહેલાના જે બધા હતા આપણા બા દાદાની બધા, ત્યારે તો સાવ પાવર જ નહોતો, અને પાણી બધું ભરી ભરીને લાવવાનું ઘરે, આટલું કામ હતું, ઢોર હતા, તો આ લોકો કેમ મેનેજ કરતા હશે। અને આપણને તો અડધો દિવસ પાવર વહી જાય ને તોય આપણને એમ થાય ઓહો ક્યારે આવશે। અને આમાંય તે જે લોકો એસીમાં રહેતા હશે ને એને તો ભી ફાટી ગયા છે, મને તો એવું લાગે છે। જોકે એસી વાળા હોય ને એને વધારે ગરમી લાગે। અત્યારે જે એસીમાં ન રહેતા હોય ને એને તો થોડુંક ચાલી જાય, પણ અત્યારે એ લોકોને તો મને લાગે પરસેવાન રેલા હાલતા હશે, એવી ગરમી થતી હશે। જોકે આ ઉનાળામાં ગરમી બહુ વધારે છે, અને લોકો એવું કહે છે કે હવે જેમ જેમ આગળ જશું ને એમ ગરમી વધતી જશે। બરાબર છે, કેમ કે આપણે જંગલ રાખવા નથી, નકરા क्या बोलते हैं वो आजू बाजू में जो भी ग्रीनरी है सब कुछ हमें खत्म करके वो रेसिडेंट ही बनाना है, इसलिए वो है ना क्या बोलते हैं गर्मी भी ज्यादा हो रही है। देखते हैं अभी पावर कब आता है और हम क्या करते हैं। और एक मेन बात, अथू भाई तो है ना पंखे के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए अथू भाई तो अपने मामा के घर पे चला गया है। तो आज मैं और मम्मी 2 ही है घर पे, बाकी सब लोग चले गए हैं बाहर। तो हम दोनों अभी खाने का टाइम हो गया है तो दोनों खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या जुगाड़ करते हैं। पावर आ जाएगा ना तो हम टीवी बीवी देखेंगे, लेकिन नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो चलिए खा लेते हैं पहले। गुड इवनिंग गाइस। तो शाम के बज चुके हैं 7:45। 7:45 बजने में अभी 5 मिनट की देरी है और सब लोग घर पे आ गए हैं अभी। वैसे जैसे रात तो नहीं हुई, अभी इवनिंग हुई है, लेकिन आज पावर चला गया था ना तो यार 2:15 बजे पावर है। वैसे जीबी में फ़ोन किया था तो उसने बोला था कि 2 बजे तक आ जाएगा, लेकिन 2:15 बजे पावर आया है। उसके बाद आज तो मैं भी सो गई थी, वरना मैं है ना दोपहर को सोती नहीं हूँ, लेकिन आज रात को है ना नींद ही नहीं हुई थी। 3:45 बजे तक मैं जाग रही थी, इसलिए आज तो मैं भी सो गई थी। और आज तो पूरा दिन ऐसे गया। मम्मी कैसा रहा दिन? અને આજે પાણી ખૂટી ગયું, કપડા વાસણ, ઈ તો વાત કર બધાને। અરે ઈ તો ઈ જેની કર્યું હોય એને જ ખબર હોય ને। પાણી જ્યારે પપ્પાની લોકો ગયા થોડીક વાર થઈ ને એટલે પાણી વહી ગયું, અને મશીન બધું તો બંધ હોય, પાવર નહોતો એટલે યાર પાણીની મહામારી હતી આજે, એવું કહીએ કાંઈ। અને છે ને જ્યારે આપણે પાણી ધોમ આવતું હોય ને ફૂલ, ત્યારે આપણને પાણીની વેલ્યુ ન હોય, પણ આજ પાવર નહોતો ને પાણી નહોતું, એટલે અડધી ડોલ પાણી હોય ને તોય એની કાંઈ વેલ્યુ થતી હતી। એટલે પાણીને આજ તો આમ સુકૂન મળતું હશે કે ઓહો મારી કેટલી વેલ્યુ છે એમ। બાકી ફ્લેટમાં તો હોય જેટલું પાણી જોઈએ ને એટલું મળી રહે, આખો દિવસ પાણી આવે। સુરતમાં
બાકી મુંબઈમાં ને આ બધા એટલું પાણી ન મળે, પણ આપણે તો અહીંયા અનલિમિટેડ પાણી મળે ને મીટર હોય ને બધાને ફિક્સ બિલ હોય એટલે વાપરવાની મજા આવે. પણ આ તો પાવર ને પાણી ને એટલે ભાઈ આ તો ભાઈ શું કેવું, ગરમીના રેલા હાલતા હતા, આટલી ગરમી હતી આજ તો. પણ આ બધા વધારે થતી હે ને મમ્મી? વધારે મને ન થાય કે બહુ ગરમી. આ એમ તો એટલી બધી એટલે બહુ ન કહેવાય, પરમ દિવસ જેવી નહોતી. પરમ દિવસે જેવી ગરમી હતી ને એવી આજે નહોતી. અમે નીચે બેસવા ગયા તો નીચે ખુલ્લું હોય ને ત્યાંથી આજે પવન આવતો હતો. પરમ દિવસે તો પવન નહોતો ને નકરો બફારો થતો હતો એટલે ટાઈમ ન જાય. और ये मेरी बहन और पापा है ना वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ कागज लेके वो काम कर रहे हैं अपना. अभी वो मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना तो उसका काम पूरे जोश में चल रहा है. वो એવું કહે છે કે છા નહીં માની રહે ને એને બેન કહું ને ન ગમે પણ એ મારી બેન જ છે એવું છે. અને થોડાક ટાઈમમાં વહી જવાની છે ઓસ્ટ્રેલિયા, એટલે 7મા મહિનામાં જવાની છે. હજી તો થોડોક ટાઈમ છે અમારા બધાના, પછી 7મા મહિનામાં વહી જવાની છે. અને આજે જમવામાં છે ને વઘારેલી ખીચડી બનાવી છે, બીજું કાંઈ નથી બનાવ્યું. કેમ કે આજે છે ને પાવર નહોતો ને નકરું પાણી પીવાનું છે ને એટલે કોઈને ભૂખ નથી લાગી, એકદમ લાઇટ ભૂખ છે. અને ન ખાઈએ ને તોય ચાલે એવું છે, પણ આજે છે ને ખાલી નકરી ખીચડી બનાવી નાખી છે. અને આ તપેલામાં છે ને મમ્મીએ છે ને માથામાં નાખવાનું તેલ ઉકળવા મૂક્યું છે. આ આમાં કોપરેલ નાખ્યું છે અને મીઠો લીમડો નાખ્યો છે. તો અહીંયા મમ્મી છે ને ઘરે તેલ બનાવે છે, એમાં બીજું 2-3 વસ્તુ નાખે છે, મને નથી ખબર, પણ એ તેલ ઘરે બનાવે છે. અને આ બેન જવાની છે ને એટલે થોડુંક વધારે બનાવ્યું છે, એને લઈ જવું છે એટલે એમાં કોપરેલ અને લીમડો 2 વસ્તુ એડ થઈ ગયું છે, બાકી બધું બાકી છે. મમ્મી બીજું શું નાખશું એમાં? બીજું કાંઈ નહીં. ઠીક, ઝરણની શીશી નાખે, એ ખબર નહીં શું આવતું હશે, એ બધું આવે છે એવું. અને ઘરનું તેલ મને એવું લાગે કે બહુ સારું પડે, કેમ કે વાળ છે ને વ્હાઈટ થતા હોય ને તો અટકી જાય છે. એટલે જેને રેસીપી જોતી હોય ને મને કમેન્ટ કરજો કે જેને વ્હાઈટ વાળ થતા અટકાવવા હોય ને તો આ તેલ નાખે ને અને વ્હાઈટ વાળ થતા છે ને અટકી જાય છે. જેને નાનું દેખાવું હોય ને એના માટે આ તેલ છે ને ઉપયોગી છે. તો બસ ખીચડી તો બની ગઈ છે. હવે આ મારા પપ્પાનું બેનનું કામ પતી જાય એટલે પછી આપણે જમી લેશું. અને અથુભાઈ તો ગયો છે મામાના ઘરે, એટલે ભાઈ નહીં ત્યાં જમવાનું છે. એટલે એ લોકો જમીન પછી ઘરે આવવાના છે, એટલે આજ સાંજે આપણને અથુભાઈ પાછા મળવાના છે.